بسم الله الرحمن الرحيم. Hurmatli jamoat, talabalar, biz namazı o'qiyotganmiz. Bugungi sabog'imiz jamoat bilan namoz o'qu. Bunday o'ta zarur masala. Elning ko'pchiligi masjidga keladi, masjidga kelib jamoat bilan o'qiydi. Biroq jamoat bilan o'qiganning shartlarini, erejelerini, yo'l jabosini ko'p bilmaydi. Ko'pincha namoz bo'lmay qoladi. Sebebi jekecha o'qiganning sharti boshqa, jamoat bilan o'qiganning shartlari boshqa. O'shaning uchun bu dag'in o'ta zarur masala. Islom dinimiz Alloh subhanahu va taolo bu namozni farz qilgan. Baribizlar bilasizlar, Alloh taolo farz qilgan amallarning ichidagi eng birinchi narsa bu namoz. O'shonday ile namozni ado qilishning shartlarini bayanlagan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Jamoat bilan namoz o'qiganiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'ptagan hadislarda targ'ib berilgan. Jamoat bilan o'qigan namozning fazilati keyingi rivoyatlardan 25 есе savob ko'proq beriladi. Keyingi rivoyatda 27 есе ko'p beriladi. Qisqasi есе savoblar beriladi. Jamoat qancha ko'p bo'lsa, o'shunchalik Alloh taolam savobni ko'p beradi. O'shaning uchun erkek odamdan, aql esti, balog'at yetgan erkek odamdan namozi masjidda bo'ladi. Masjidga kelmaydigan odamlar bor, ular namoz uyida bo'ladi. Ma'zur odamlar, uzrli odamlar, o'riqchan odamlar, ayollar, yosh bolalar, balog'at yetmagan, ular uyda o'qiydi. Deng sog'lig'i toza, 12 müchasi yaxshi, aql esti odamning namozi masjidda bo'ladi. Al masjidga kelish kerak. O'shaning uchun Hanafi mazhabida masjidga kelib jamoat bilan namoz o'qishlikni vojib deyilgan. Jamoat bir rivoyatda Hanafi mazhabida vojib. Ikkinchi rivoyat sunnat-i muakkada. Sunnat-i muakkada bilan vojib yaqin amallar. Sizlar o'qidinglar mana usullarda aytiladi namoz kamil, naqis deb. Qachon namoz kamil, to'liq namoz bo'ladi, jamoat bilan o'qilgan bo'lsa. Uyingda o'qiding, uyingda namoz bo'ldi. Qutulding millatingdan. Biroq al namoz naqis namoz. Jamoat bilan kelib, el bilan o'qigan, imomning ortida masjidda o'qigan bu kamil namoz. O'shaning uchun namozning kamil, naqis bo'lishidagi jamoatga paylanishli bo'ladi. Jamoat bilan o'qilgan namoz al kamil namoz. Adau kamil. O'zincha o'qigan bo'lsa, uzri jo'q o'qigan bo'lsa bo'ladi, ada naqis bo'ladi. Alada naqis deb aytiladi. O'shanlikdan jamoat bilan kelganga, masjidga borib, jamoat bilan o'qiganga harakat qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'ptagan hadislarida jamoatga kelgile, Payg'ambarimiz aytadi, birovni imomga turg'izib qo'yib, masjidga kelmaganlarning uyini borib, o'rtog'im keladi degan. O'rtog'im keladi degan, o'tin top turib. Biroq al yerdagi yosh bolalarni, ayollarni eshitib, o'rtog'im emas Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shunchalik Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jamoatga targ'ib bergan. O'shaning uchun uzri yo'q, uyinda o'tirib olib namoz o'qigan bo'lmaydi tuganlar. Masjidga kelib jamoat bilan o'qiganga harakat qilish kerak, ehtimom qilish kerak. Bir odamning o'zi o'qigandan ko'ra, bir odam bilan sherik bo'lib, ikki odam bilan o'qigan yaxshiroq, 3 odam bilan o'qigan yaxshiroq, qancha ko'p bo'lsa o'shunchalik yaxshiroq. O'shanlikdan bugungi kunda masjidga kelib namoz o'qiganning tartiblari jamoatga kelganda muqtadi bilan imom bilan muqtadining o'rtasidagi baylanish. Ushul baylanishlarni bilib olishni o'ta zarur. Ushul baylanishlar bo'lsa namoz bo'ladi, baylanish yo'q bo'lsa namoz bo'lmaydi. O'shaning uchun bugun biz jamoat bilan namoz o'qishning erejelari, shartlari, yo'l jabosi, mana shuni o'qiymiz inshaalloh. Eng birinchi jamoat bilan namoz o'qishning eng birinchi sharti bu musulmon, islom shart. Fala tasihha jamoatu kuffar deydi. Kafirlar jamoat bilan o'qigan bo'lmaydi. Bilasizlar bo'laymi, kafirlar namozda bo'lmaydi, Allohning ibodatida bo'lmaydi. Demak, musulmon odam g'ana masjidga kelib o'qiydi. O'shaning uchun muqtadining dag'in, imomning dag'in musulmon bo'lishi shart. Ikkinchisi aql. Aql esti bo'lish kerak. Aql esti odam jamoatga keladi. Aqli yo'q bo'lsa, kelesi bo'lsa, o'ruqchan bo'lsa aqldan, nervdan o'rgan bo'lsa, anday odamlar masjidga kelmaydi. Alloh o'qiyim desa, uyda o'qisa, o'qiyversin, biroq ularga jamoat bilan kelib o'qishlik shart emas. Tushuningizmi? Uchinchi sharti niyat. Muqtadi imomga niyat qiladi. Muqtadining imomga niyat qilishligi shart. Niyat deganda bilib olg'lar, murda aytganmiz, niyat bu amalul qalb, yurakdan chiqqan chechim, yurakning ishi. Til bilan talaffuz shart emas. Til bilan aytishlik shart emas. Yurakdan masjidga kelganda o'shul imomning ortida namoz o'qiyim deb niyat bilan kelatamiz. O'shul bo'ldi. O'shul niyat. O'shu bilan namoz bo'ladi.
Түшүнүңөрбү? Имам муктадилерге ниет кылыш шарт эмес. Бирок муктади ниет коюш керек. Муктади эмне кылат? Ушул имамдын артында окуймун деп ниет кылат. Анын талаффузу шарт эмес. Жамаатка келет жатканын, жамаат менен намаз окуйм дегенин ушул өзү ниет. Ушул менен ниет боло берет. Жагын эстизар кылып кайра айтып коем десең, жакшы нерсе. Үчүнчү шарты эмне экен? Муктадинин имамды ниет кылуусу. Төртүнчү шарты иттихадул макан. Иттихадул маканул имам вал маъмум. Бул өтө зарыл маселе. Имам менен муктадинин экөөнүн ортосундагы окуган жери бир болушу шарт. Имамды билесиңер, муктади дейт, маъмум дейт. Маъмун, муктадинин баарасы ошол имамга эргешкен адамды айтылат. Бир эле имам болот, калганы баардыгы муктадилер. Калганы баардыгы имамга эргешкен адамдар болот. Түшүнүңөрбү? Демек, не болду? Төртүнчү шарты имам менен муктадинин экөөнүн окуган жери бир болуш керек. Экөө бир жерде окуган болсо, ошондо гана намаз болот. Иттихадул маканул имам вал муктан. Муктади бул кээде иттихад хакыйкатан болот. Экөө тең мечитте, же экөө тең үйдө. Хакыйкатан мыктыда. Мисалы, могу жерде имам окуп атат, мечитте барып чогуу окуп атабыз. Бул чындыгында эле хакыйкатта не болду? Иттихадул макан. Бир жерде окуп атабыз. Баарыбыз бир жердебиз. Имам дагы, муктади дагы. Же болсо бир үйдө окуп атабыз. Бир үйдүн ичинде имам да окуп атат, имам менен кошо бир бөлмөдө, аркасында 3-4 адам турат, баары бир окуп атат. Бул хакыйкаттан не болду? Бир жерде окуу деп айтылат. Экинчиси хукман. Иттихадул макан хукман болот. Хукман деген экөө бир жерде болбойт. Бирөөсү бир тарафта болот, экинчиси бир тарафта болот. Бул деле намаз боло берет. Мисалы, намаз окуп атасың, мешит батпай, жамаат сыртка чыкты. Сыртка чыккандан кийин сырттагы жерлер, сырттан кийин түшүп алып окуп атасың, ал жерлер хукман иттихад болот. Хукман иттихад болот. Түшүнүңөрбү? Ал дагы эмне экөө бир жерде дейт дагы шариятыбыз, намаз боло берет. Жетишпей калды мешитке, мешиттин сыртында окуп калдың, же мешиттен кийин бир арык бар, суу аккан, кичинекей арык бар. Андан кийин туруп окуп калдың намаз. Булар баардыгы эмне болду? Хукман бир мекен. Алар бир жерде окуп атат дейбиз дагы. Бул адамдын дагы намазы болот. Түшүнүңөрбү? Демек эмне экен? Муктади менен имам менен намаз окуп аткан адамдын экөөнүн жайы бир болушу шарт. Экөө бир жерде окуган болушу шарт. Хакыйкаттан иттихад болушу мүмкүн, хукман иттихад болушу мүмкүн. Ошондой эле кээде эмне болот? Имам мына жерде болот, коом астында подвалда болот, же экинчи этажда болот, же үчүнчү этажда болот. Булар дагы хукман муттасил. Же хукман макан вахид, фи маканин вахид. Бир жерде деп айтылат, намаз боло берет. Мисалы, биз Аллаху акбар деп намаз окуп атабыз, подвалдагылар бизди көрбөйт, бирок бир жердебиз баарыбыз. Үстөлдө бизди көрбөйт мисалы, ал учурларда эмне болот? Намаз боло берет. Түшүнүңөрбү? Бул дагы хукман экен, бир маканда. Бир жерде имам жана коом, муктадилер бир жерде деген сөз. Аны менен намаз боло берет. Андан кийин маселе. Эгерде муктади менен имам окуп аткан мечит аябай чоң болсо, же бир талаада окуп аткан болсо, талаада, майданда, чөлдө окуп аткан болсо, анда имам менен муктадинин ортосунда эки катар сафтан көп көлөмдө ашык жер, бош жер калган болсо, анда муттахид фил макан деп эсептелбейт. Экөө бир жерде деп эсептелбейт, намаз болбойт, ыктыда болбойт. Мисалы, аябай чоң мечитке келдиң дагы, хукман баардыгы бир мечит дедиң дагы, имам турат, сен о жерге туруп алдың. Стол коюп отуруп алдың, жекеге чыгып кирип. Намаз болбойт. Өтө чоң мечит болгон болсо, же талаада окуп атасың, сахарада окуп атасың, чөлдө, имам бул жерде, имам менен муктадин алардын ортолугу эки саф бош турат. Андан кийин саф уланып кеткен болсо, намаз болбой калат. Түшүнүңөрбү? Иттихад фил макан зарыл. Экөөнүн имам менен муктадин экөөнүн бир жерде болушугу өтө зарыл маселе. Экөө алыста болсо болбой калат. Мисалы, мен намаз окуп атат. О жерде машина жол өтөт, билесиңер. Бирөөлөр жолдун арагын өтүп алып намаз окуса болбойт, намаз болбойт. Жума болуп калды, айт болуп калды, келдиң, но машина чоң жол, машина өткөн жол. Сен ар жагын өтүп, камактын ар жагын өтүп окуп атасың, намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Иттихад фил макан болгон жок. Иттихад фил макан деген экөө бир болуш керек, жол болсо аралык, жок дегенде эки сафтын аралыгы боштук болуш керек. Андан көп болуп кетсе, башка жагынан уланган жери болсо боло берет. Башка жагынан да уланбаган болсо сап, анда намаз болбойт. Мисалы, жолдун үстүндө көпүрө бар. Элдер көпүрөгө чыгып намаз окуп атат. Көпүрөдөн түшүп нар жагына уланып кетсе, намаз боло берет. Машина астынан өтөт,
Көпүрөдө адамдар окуп атат, андан түшүп туруп нар жагына дагы жамаат эмне кылды? Жамаат окуп атат намазыны. Ал намаз боло берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн иттихадул макан деген өтө эске алынган маселе. Эгерде чоң жер мешит болсо, аябай чоң мешит, же болбосо талаада болсо, анда 2 саат бош калып туруп, андан кийин муктадирлер турган болсо, андан кийинки саптан кийин тургандар намазы болбой калат. Көбүнчө мына жума намаздарда, айт намазда элдер чыгат дагы жол тосуп алат. Жол тоскон туура эмес биринчи, машинени коюп алып. Экинчиси бош жерлер калып кетет. Же болбосо машина өткөн жерлерден кийин деле наркы жолдун нар жагына өтүп намаз окушат. Ал намаз болбойт. Иттисалу суфуф деген маселе бар. Саф биригиш керек, байланыш керек. Иттихад фил макан хакыйкатан хукман болуш шарт. Hukman hakikatan bolboso, yo'sa ittisal bolboso, anda namaz bolboyt. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн дагы эмнекен, эгер чоң жерлер болсо, талаалар болсо, чоң мешиттер болсо, ал жерде 2 сафтан көп аралык калган болсо, андан кийинки муктадирлердин намазы болбойт. Аны өзүнчө окуш керек болот. Бир адам жерде турат, экинчи адам атка минип турат. Экөө ыктыда кылабыз болбойт. Намаз окуган болбойт. Мисалы сен жөө астында турасың, эчтекең жок. Экинчи имам атта турат. Аллаху акбар деп имам окуп атат. Сен жерде турасың, намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Же болбосо мөкөө тең улоодо, мөкөө тең аттын үстүндө дейлик, же болбосо мөкөө тең машинанын ичинде, бирок 2 машинеде, 2 аттын үстүндө. Имам астында өзүнчө машинеде, сен кийинки машинедесиң. Намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Намаз болбойт. Иттихадул макан болуштук аябай зарыл тургандар. Ошон үчүн бирөөсү жерде, экинчиси машинада туруп алып, улоодун үстүндө намаз болбойт. Же болбосо бирөөсү бир аттын үстүндө, экинчиси экинчи аттын үстүндө, же экинчи машинанын үстүндө, анда дагы намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Эгерде 2 адам имам менен муктади экөө тең бир эле улоодо болсо, бир эле машинада болсо, анда боло берет. Экөө бараткан машинасына токтотуп, машинанын ичинде намаз окуп атат. Анда намаз боло берет. Бирөөсү имам, бирөөсү муктади болуп. Бирок алдыңкы сүрөттөрүндө бирөө жерде, бирөө аттын үстүндө, же болбосо бирөөсү башка атта, экинчи башка атта намаз болбойт. Иттихад макан болушлук өтө зарыл. Түшүнүктүбү? Андан кийин 5-чи шарт, жамаат менен окуганда 5-чи шарт иттихад салатул имам вал мамум. Имам менен муктадинин намазы бирдей болуш керек. Экөөнүн намазы бир болуш шарт. Мисалы мешитке келдиң, мешитке келсең сен зухурга келдиң, 5-ин окуйм деп. Имам асыр окуп атат, намаз болбойт. Экөөнүн намазы бир болуш шарт. Түшүнүктүбү? Келдиң, ал эмне кылат? Ал асыр окуп атат, сен зухурга келдиң, зухур окуйм деп, 5-ин окуйм деп, намаз болбойт. Же болбосо зухур окуп атат ал, бирок кечеги күнгү казасын окуп атат. Сен фарз окуп атасың, адан окуп атасың, намаз болбойт. Экөөнүн намазы иттихад болуш шарт, зарыл. Имам менен муктадинин экөөнүн элдин намазы бир болуш керек. Асыр болсо асыр, зухур болсо зухур, фажр болсо фажр, кайсы намазды окуйм десе, ошол намаз экөө дал келиш шарт. Башка болуп калса, намаз болбойт. Ошондой эле мисалы муктади келди, намазга келди, эмне окуйм деп, таравих окуйм деп келди. Имам нафил окуп атат. Ыктыдадары дурус эмес. Түшүнүңөрбү? Сен мешитке келдиң, таравих намазга келдиң, Рамазан болот да. Анан келсең имам окуп атат, бирок нафил намаз окуп атат. Сен ыктыда кылсаң болбойт. Ал намазга жүрбөйт. Түшүнүңөрбү? Экөөнүн имам менен муктадинин намазы муттахид бир болушлугу шарт. Анын себеби бул жерде эмне? Имамдын намазы муктадин намазынан заифрак, азыр маселе келет, айтабыз дагы. Себеби окуп атканда имамдын намазы муктадиндин намазына караганда күчтүүрөөк болуш керек. Ошондо имам тартып кетет, мындай айтканда. Эгер имамдын намазы алсыз болсо, ал намаз имамды кыла албайт. Нафил алсыз намаз. Нафил окуган аркасында бирөө фарзга ниет кыла албайт. Түшүнүңөрбү? Себеби бул алсыз. Ал эми имам фарз окуп атат, бирөө келип нафил ниет кылса, ал боло берет. Ошон үчүн таравихке ниет кылып келсе, таравих окуганы келсе, имам нафил окуп аткан болсо, анын артында намаз окуганга болбойт. Себеби имамдын намазы заифрак. 6-чы шарт, жамаат менен окуп атканда дагы бир шарт. Имамдын намазы дұрыс болсо, намаз дұрыс болот. Имамдын намазы бузулса, намаз бузулат. Биз Аллаху акбар дегенден кийин болду, бир эле имамга эмне кылабыз, бокта кылабыз. Биздин мен аташып кетсем, мени менен имам намаз бузулбайт эми. Менин жеке сөзүмдүн намазы бузулат, коомдук бузулбайт. Ал эми имамдын намазы бузулса, коомдун да намазы бузулат. Имамдыкы дұрыс болсо, коомдун дагы намазы дұрыс болот. Ошон үчүн 6-чы шарт эмне экен? Сиххатул имам. Сиххату салатул имам. Имамдын намазы дұрыс болуш керек.
Түшүнүңөрбү? Эгерде имам намаз бузулган болсо, анда айтып коюш керек. Намазым бузулуп калды, кайтарып окугула деп. Түшүнүктүүбү? Билип калса кайтарып окуйт, билбей калса элан кылыш керек. Бүгүн мен мынау асыр намазыны, шам намазыны туура эмес окупмун, дарасыз окупмун, бирдеке болуп калыпты деп айтып коюш керек. Ошо келген жамаат кайтарып окуш керек. Ал намаз болбойт. Түшүнүктүү? Ошон үчүн кээде билесиңер адашып калынат, намаз кайтарып окуйбуз. Бул зарыл нерсе. Себеби имамдын намазы бузулса, бүт коом намазы бузулат. Бул жекече маселе эмес. Ошон үчүн маселе имам менен окуп атканда имамдын намазы бузулса, коомдун дагы намазы бузулат. Менин таратымым жок, сынган жок, мен окуй берем деген болбойт. Мен кайтарышым керек эмес деген дагы туура эмес нерсе. Имамдыкы болбоду, сен намазың жараксыз. Эми кайтарып, эмне кыласың? Намазыңды окуйсуң. Түшүнүңөрбү? 6-шарт эмне экен? Сиххату салатил имам. Имамдын намазы дурус болуш керек. Эгер имам намаз бузулса, анда муктадилердин дагы намазы бузулат. Аны билгенден кийин кайтарып окуш керек. Эгерде ошол элге билинбей калса, кийин билип калса, артынан айтып коюш керек. Мисалы телефондон айтып койсун, элан кылып койсун, же бирөө аркылуу жеткизип койсун, мен менен фаланчы окуду эле, намазын кайтарып окусун деп. Ушундай маселе бар. Ага кайдыгер болуш керек. Жетинчи шарт, имам менен муктадин ортосунда жетинчи шарт намаз дурус болуш үчүн. Имамдан озуп кетпеш керек. Имамдан озуп кеткен болсо, алда намаз болбой калат. Эгер имам менен кошо рүкүн аткарбаса, намаз болбой калат. Имамга ыктыда кылганда 3 сүрөтү бар туугандар. Биринчиси имам менен чогуу кетесиң. Экинчиси имамдан бир аз кечигип аткарасың ошол амалдарды. Үчүнчүсү имамдын астына түшүп аласың. Озуп кетесиң. Мына үчүнчүсүнө жайыз, экөө жайыз. Имам рүкүгө бардыбы? Фаркау ма'ар-ракиин. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Сен рүкүгө барасың. Имам менен чогуу бул деле болот. Имам бараткандан кийин бир аздан кийин бардың, бул деле болот. Бирок имам рүкү кыла элек өзүң рүкүгө кетип калдың. Имам сажда кыла элек сен кетип калдың, бул болбойт. Аллаху акбар дегенден кийин болду, биз эми бир гана кимге баш ийебиз? Имамга баш ийебиз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн имамдан озуп кеткен болсо, рүкүндөрдү имамдан алдын намазды башта берип өзү окуй берсе, ан намаз болбой калат. Түшүнүңөрбү? Анын азыр сүрөттөрү бар, жайыз сүрөттөрү дагы бар. Бирок нажайыз негизинен. Ошон үчүн имам менен окуп атканда муктади имамдын артында эришиш керек. Же имам менен чогуу жүрүш керек. Имамдан озуп кеткен болбойт. Озуп кетсе намаз болбойт. Албетте сафка турганда имамдан озуп кетпесин деген маселеде пут менен турат го, пут түзүлгенде мына арка жагы каралат. Мына жер эмне дейсиңер? Согончок каралат. Согончок менен тегиз кылынат саф. Бир адамдын путу имамдын согончогу менен бирдей турса, бирок узун адам болгондуктан манжалары имамдан өтүп озуп кетсе эчтеке болбойт. Бола берет, ал узун адам да. Түшүнүктүү? Согончок өтүп кетпеш керек. Эгерде согончок өтүп кетпеген болсо намаз болот. Согончогуң имамдан өтүп кеткен болсо болбой калат. Астына. Ошон үчүн сафта турганда негизи пут каралганда согончоктон түз кылып карашлык бул дагы шарт. Жетинчи шартты окудукпу? 8-ши шарт. 8-шisi муктади имамдын баягы ахвалын билип туруш керек. Интикалатул имам, руку, сажда, кыям, каада, жалса алар билип туруш керек. Билип турушлугу кээде имамды көрүп билип турат, кээде угат, кээде микрофон менен угуп турат, кээде башканы окуп туруп аракет кылып атканын көрөт. Кыскасы имамдын ахвалын билип турушлук шарт. Ошондо намаз болот. Намазга Аллаху акбар деп кириштиң, имамды көргөн жоксуң, бирок микрофондон угуп атасың. Демек бул жетишет. Же болсо алдыңдагын көрдүң, ал ошону көрүп рүкү сажда кылып атасың, бул да жетишет. Кыскасы имамдын ахвалын билип турушлук, көрүп турушлук зарыл. Билип туруу дегенде ошол угасың өзүң, же микрофондон угасың, же алдыңдагыдан көрөсүң, же өзүң көрүп турасың. Кээде эмне болот? Кээде мисалы мешиттин астында намаз окуп атасың подвалда. Болгону бир эле нерсе бар ал жерде, микрофон. Имамды көрбөйсүң, коомду да көрбөйсүң. Туурабы? Эгерде микрофон өчүп калса сигет, анда астындагылар намаз бузулат. Алар имамдын эмне кылып атканын билбейт. Рүкүдөбү, саждадабы, кыраат кылып атабы, эмне кылып атат, көргөн да жок, уккан да жок, билген да жок. Ал намаз болбойт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн имам менен муктадинин ортосундагы маселеде муктади коом имамдын эмне кылып атканын билип туруш керек. Бул дагы шарт. Билип туруу көзү менен көрүп, же окуп аткандарды көрүп, же угуп, же микрофон менен угуп атат. Ансыз намаз болбойт. Азыркы сүрөттө подвалга түшүп окудуң, микрофон өчүп калды, намаз жок эми. Билбейсиң. Анда ал намаз жарабайт. Аны кайрадан окуш керек болот.
Түшүнүктүүбү? 8-шарт эмне экен? Имамдын ахвалын билип туруш шарт. Зарыл бул дагы муктадиге. Ал кайда рүкүдөбү, саждадабы, кыямдабы, комабы, жасабы билишлик шарт. Аны билишлик көзү менен көрүп, угуп, билсе дагы жарай берет. Ошондой эле имам бир парданын артында окуп атат. Имамдын дошу угулуп турат, ал деле жайыз боло берет. Пардан тартып койгон, бирок Аллаху акбар деп айтып атат, такбир айтып атат, көрүнүп угуп атасың дошуну, намаз жарай берет. Ошондой эле имамдын акыбалын билип туруш дегенге дагы бир маселе. Кээде адам баласы өзүнүн эле айылында жашаган жерден, сафарда эмес, бир адам имам өткөндөн кийин 4 рекеттик намазды 2 рекет окуп коет. 2 рекет окуп койсо, эми муктади намазын толуктагандан кийин туруп сураш керек болот. Намазды эмнеге 2 рекет окудуң? Мусафирсыңбы же адаштыңбы деп. Эгерде мусафирмын десе, намаз болду. Себеби сафар намазында мусафир имам Аллаху акбарды 2 рекет окугандан кийин муктади турат дагы калган толтурат 2 рекетини. Толтурат. Ошон үчүн мусафирмын деген болсо болду, ал 2 рекеттен кийин туруп 2 рекет өз намазын окуду. Толук. Жок, адашып кеттим деген болсо, анда намаз болгон жок. Себеби ал 4 рекет окуш керек эле да. Бул намаз болбойт. Имам намазы болгон жок, бунда намаз болбойт. Ошон үчүн имамга өткөндө имамдын акыбалында билип туруш керек. Бул мусафирби, мукимби билиш керек. Түшүнүңөрбү? Эгерде мусафир болгон болсо, намаз болду, ушул сүрөттө. Мусафир эмес болсо, жаңылышып кетти, намаз болгон жок. Намаз болбогондон кийин мында намаз болбойт. Аны кайтара окуш керек болот. Ошондой эле баягы сафарда жүргөндө, сафарда тактап коюш керек имамдын акыбалын. Кээде сафарда окуйт, кээде сафарда дагы 2 рекет окуп коет. Элдин баары мусафирде ойлойт. Ал деле мусафир эмес, муким болуп калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн имамдын акыбалын билип койгон жакшы нерсе, имамдын мусафир, муким экенин акыбалдарын билип турушулук, бул дагы имам зарыл маселеге кирет. 9-шарт муктади имам менен чогуу рүкүндөрдү аткарат. Экөө шериктеш болот. Азыр айттык. Ал ошол имам менен кошо рүкүү кылат, сажда кылат, имам менен эрчи чогуу, имамдын алдын туруп кеткенге болбойт. Түшүнүңөрбү? Имамдан алдын рүкүү кылган болсо, мисалы, кийин имам аркасынан барып жетип барса, имам менен кошо рүкүү чогуу болсо, намаз болот. Саждага имамдан алдын барып алды, имам артынан барып сажда кылды, имам менен кошо дагы сажда кылганга жетишти бул. Анда намаз болот. Бирок күнөөкөр болот. Тақдим алал имам. Имамдын астынан өтүп кеткен үчүн, озуп кеткен үчүн күнөөкөр болот. Бирок намаз болот. Бирок озбош керек. Имам менен кошо мушаракат деген сөз ошол. Аллаху акбар, Аллаху акбар рүкүүгө барасың, сами Аллаху лимен хамида саждага барасың, бүт баары эргешесиң. Кээде имам Аллаху акбар дейт, адамдар отура берет. Туура эмес нерсе. Аллаху акбар саждага барат, отура берет элдер. Туура эмес нерсе. Сен имамга эргешкенден кийин болду. Имам деши бересиң. Өзүңдүн зикирлериңди толтуруш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Сен субхана раббиял азимди бир жолу айтып калсаң деле кайта бересиң эми. Аны толтуруш шарт эмес сага. Себеби имам менен кошо кете берет. Илла бир гана маселе бар. Ат-тахиятта. Анда кыска калган болсо толтуруп турсаң болот, себеби ал өзүнчө важип. Ал башка маселелерде имам менен кошо кетиле берет. Бирок алдын өтүп кеткен болбойт. Ошондой эле эгерде муктади рүкүн таштап койгон болсо, намаз болбойт. Мисалы, рүкүү кылбай койду, намаз болбойт. Сажда кылбай койду, же бир сажданы кыла албай калды, намаз болбойт. Түшүнүктүбү? Кээде ушундай болуп калат, тыгын болуп калат, айттарда, кээде Харамайн шарифейинде, Маккатул Мукаррамада эл көп болгондо сажда кылганга жери кылбай калат. Бир сажданы кылып, экинчиси жетишпей калды мисалы. Кийин ушуну кайтарган жок, намаз болбойт эми. Намаз болбой калат. Ал намазды кайра окуш шарт болот. Рүкүндөрдү фарз аткарыш милдеттүү түрдө. Ошон үчүн рүкүү кылбай калса, сажда кылбай калса, муктади намазы болбойт. Имамдын намазы болду, менин намазым болду, туруш болду кетип калган болбойт. Имамдыкы болду, бирок сен рүкүндү бузган үчүн намазың бузулду. Ошон үчүн кайра окушулук шарт. Муктади имамдын деңгээлде болуш керек, же имамдан төмөнүрөөк даражада болуш керек. Түшүнүңөрбү? Эгерде имамдан күчтүү болсо, намаз болбой калат. Намаз болбой калат. Мисалы, имам мутаяммим таяммум кылды. Муктади таарат алган. Ошол таяммум кылган имамдыкы жарай берет. Экөө барабар эле. Имам менен муктадинин акыбалы каралат, ихда кылганда экөө бирдей болсун, же муктадинин акыбалы алсызыраак болуш керек, төмөнүрөөк болуш керек имамдан. Түшүнүңөрбү? Имамдыкы эмне болду? Имамдыкы таяммум кылып алган, муктадиники таарат алган. Таяммум кылган имам таарат алган адамга имамдык кылса болот. Же болбосо бир адам бутуга мас тартты. Мас кийип мас тартты имам. Муктади бутун жууду.
Мутуну жууган адамга бул ыктыда кылса, намаз окуса боло берет. Имамдык жарай берет. Мас тарткан имам бутун жууган адамга имамдык кыла берет. Себеби булар бардыгы бирдей. Же болбосо кээде имам отуруп намаз окуйт, муктади турат. Бирок отуруп рүкү сажда кылат, намазы болот. Түшүнүңөрбү? Экөөбү бирдей даражада. Себеби бул отуруп оккан бул деле кыямдын бир түрү. Бул жайыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыр учурунда отуруп окуган, сахабалар туруп окушкан. Албетте рүкү сажда кыла албай турган болсо, ал азаф. Рүкү сажда кыла албай турган адамга рүкү кылатыган, сажда кылатыган адам имам кыла албайт эми. Мисалы бир адам өтө эле майып, рүкүдө сажда кыла албайт, имамдыкка чыгып алды. Аркадагы адам ден соолугу таза. Ал адам эми намаз окуса жарабайт, намаз жарабайт. Түшүнүңөрбү? Себеби ыктыда кылганда имам менен муктадинин ортосундагы эмне экөөнүн акыбалы бирдей болуш керек. Же болбосо муктади имамга караганда алсызыраак, төмөнүрөөк даражада болуш керек. Эгер муктади күчтүү болуп калса болбойт. Ден соолугу таза, тиги майып. Анын артынан намаз окуган болбой калат. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле бир адам азыр маселе келет, кыраат кылганды билет, экинчи кыраат кылганды билбейт. Ал намаз жарабайт. Кыраат кылганды билген адам имамдыкка өтүш керек. Түшүнүктүүбү? Кыраат билген адам эмне намаз болбой калат. Ошон үчүн имамга чыкканда имам менен муктадинин ортосунда экөөнүн даражасы бирдей, же муктадинин даражасы имамга караганда бир аз төмөнүрөөк болуш шарт. Мисалы баягы маселе имам нафил окуп атат, муктади фарз окуп атат, намаз болбойт. Имамдын акыбалы эмне төмөнүрөөк, муктадиники фарз болгон жогору турат. Бул маселелерди билесиңер. Ошондой эле намаз окуганды билбеген адам менен билген адам болуп атат. Билбеген адам намазга чыгып алды. Умми деп коет, Куран окуганды билбейт. Артында Куран окуганды билген адам бар. Анда намаз болбойт. Аркадагы адамдын намазы күчтүүрөөк. Ошон үчүн ал чыгып намаз окуш керек, имам болуш керек. Канча болду? 10. 11-ci şart. 11-ci şart, bunu daha köpü düşünbeyt, öte zarıl mesele, bilip algıla. Bul kebir uçurlarda imamga, bir adamga namazdı özü жалгыз окушлук важип болуп калат. Bir adamga namaz okuşluk, жалгыз окушлук важип болгон болсо, ал адамдын артынан барып эргешкен дагы болбойт. Ыктыда кылган болбойт. Мисалы bir adam namaza keldi, keçigип келди. Bir рекет, эки рекеттен кийин келди. Масбук. Keçigип келдиби? Keçigип келгенден кийин алып туруп эки рекет окуйт калганына. Эми алга ошол адамга өзүнчө намаз окушлук важип, мунфаридан. Эчтен бирөө келип ага ыктыда кыла албайт. Түшүнүңөрбү? Ыктыда кыла албайт. Анан кете берет да узарып. Бул бүттү, анан кийин экинчи турат, буга эргешет, анан үчүнчү келип ага эргешет, кете берет. Андай эмес. Түшүнүңөрбү? Имам бир эле имам болот. Ошого эргештен бешпей калдың. Имамга келгенден кийин муктади кечигип калган болсо, ал туруп намазыны мунфаридан окуйт. Жалгыз окуйт. Жалгыз окушулук ага важип. Түшүнүңөрбү? Аны не кылган болбойт, артынан ыктыда кылып эргешкен болбойт. Кийинки шарт деле ушунун негизинде экен. 12-ci шарт деле имам hakikatan hükmen muhtadi болуп калбасын деп атат. Кээде азыркы айткан сүрөтүбүз эмне болду? Лахиктин сүрөтү. Кээде мудрик болот, лахик болот, масбук болот, кечигип келет, башка болот. Ал бир тарафтан мунфарид, бир тарафтан имам менен окуп атат да. Ошон үчүн анын аркасынан эричип намаз окуган болбойт. Түшүнүңөрбү? Ал лахик болобу, масбук болобу, мудрик болобу болду. Анын артыга имам эргешкен болбойт. Бир эле михрабка чыккан имам бар, ошонун аркасынан гана биз эмне кылабыз? Эричип намаз окуйбуз. Кийин келген жамааттарга эричип намаз окулунбайт. Ага ниет кыла албайбыз. Түшүнүңөрбү? Кийин кечигип келген адам ал жамаат эмне кылыш керек? Ал намазды өзүнчө окушулук ага милдеттүү, важип. Мына ушул шарттар 11-12 шарт бар экен. Муктади менен имамдын ортосундагы маселе. Ушуларды билишлиги зарыл. Баарыбыз мешитке келебиз, күнүн 5 жолу келебиз, 5 вакыт намаз окуйбуз. Бирок кээде көп маселеге маани бербей калабыз. Булар өтө зарыл. Ушулар табылыш керек. Ошондо имам менен сенин намазың муттахид болот. Ошондо намаз болот. Эгер булар шарттар табылбай калса, анда имам намазы башка, сенин намазың башка, намаз шарт табылбаган үчүн намаз болбой калат. Субханакаллахумма ва бихамдика.